Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh rivayet kılıvatat. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemma ba'se Muazen ilel Yemen kâle lehum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh, Muaz degen sahabanı Yemen'e civergende ağa uşunday dep aytты. Yemen'e emnege civergen? Yemen'e oşol Yemen eline dindi üretüş üçün, oşolordu davat kılış üçün Muaz ibn Cebel'di civergen. Muaz ibn Cebel meni Abu Musa el-Eş'ari dep eki sahabanı civeret. Yemen'din eki şahrına civeret. Oşunda Muaz ibn Cebel aytып atat. İnneke ta'ti kavme min ehlil kitab felyekun evvele ma ted'uhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah. Çınında sen bara turgan jerdegi adamlar alar kitap eyleri dedi. Kitap eylerine maksat kim? Yahudiler jana Hristiyanlar. Alar da oşo jerde jaşaganlar oşo jööттөр jana Hristiyanlar dedi. Alardı çakırganda, davat kılganında dedi, en birinci başlagaның la ilahe illallah kelimesine bolsun. Başka bir rivayatta ila en yuvahhidullah, Allah'tı жалгыздоого çakırgın dedi. Allah'tın жалгыздуулугуна. Birinci davatın tavhidke bolsun dedi. Çünkü bu hadiste bu bölümge davat bola turgan jeri uşul. En birinci adamlardı çakırganda tavhidke çakırış gerek. Demek adamlardı çakırganda en birinci biz tavhidke çakırışыбыз gerek. Namaz, orozo, zeketten burada en birinci Allah'tı жалгыздоого, жалгыз Allah'ka kulçuluk kılууга, Allah'tın özüne gana tawakkel kılıp, özünden gana ümit kılууга, uşul nersege çakırış gerek. Uşul nerse kaçandır adamların yüreğinde oturuktashkandan keyin, andan keyin başka amallarga çakırılат. Oşo sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl aga namazda farz bolgon jok, orozo, zeket eçtike farz bolgon jok. Жалгыз 10 yıl la ilahe illallah. Allah'tı жалгыздагыла, жалгыз Allah ibadatка татыктуу деп aytkыла, ушуга амал кылгыла деп, oşo nersege çakırıp geldi 10 yılda. Demek davat birinci tavhidke bolot. Bu жерден түшүнө турган нерсе, көптөгөн жамааттардын адашкан экендигин билебиz. Кээ жамааттар бар, халифат курууга чакырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem 10 жылдап жалгыз Аллахты жалгыздоого чакырды. Халифат курайын деген жок. Мен халифат куруп алсам, бийликти куруп алсам, бийликти алып алсам, анан адамдарды секин тавхидке чакыра берем деген жок. Азыркы кээ бир жамааттарга окшоп, кээ бир жамааттар бар, халифат кылып алыш керек. Адамдар кылыч менен сапка тирегиз турат дешип, не биринчи халифатты куруп алсак, андан кийин тавхидти үйрөтө беребиз деп айтышат. Tavhid sözünü takır emetişpeydi. Peygamberimiz antken yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e müşrikler ne kıldı? Kalasan, baylık kalasan biz Arapların büt baylığını çoğultup vereyli dedi. Biylik kalasan seni biz Araplarga başçı kıl olaylı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan yok da men baylığımı çoğultup alsam, anan oşo baylığımda koldonup dur bir elde tavhid üretip koyam deyin yok. Je baylığımı çoğultup alsam ne? Mansapta alıp olsam, biylikte alıp olsam anan adamdardı tavhidke başta koyam dep aytkan yok. Ne sebepten андай kılgan yok. Antkeni adamdardın yüreğinde Allah'ты uluqtoo, Allah'tın жалгыздуулугу orundaşpasa, жалгыз Allah'a kulçuluk kılуу eken. Bu жашоодогу maksat uşu Allah'tın razılığını көздөп, Allah'ka kulçuluk kılуу gana eken degen maksatты düşünbösö, al başka nerseni kabul kılbayt. Күч менен кылсаң дагы жүрөгүндө ошол нерсени кабыл кылган эмес болсо ал пайда бербейт. Ошон үчүн адам баласынын максатын түшүнө турган болсо бул жашоодо эң биринчи Аллахтын улуктуулугуну, биз бул жашоодо Аллахтын кулу экенбиз. Жалгыз Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн абалда, өлүмүбүздөн, жашообуздан баардык ар бир кыймылыбыз Аллахты ыраазы кылуу максат болуш керек экен деген нерсени түшүрсө, ошондо башка нерселеринде башка өкүмдөрдү кабыл кылат. Ошол себептен Аллах Таала Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl ne kıldı? Müşriklerde uşul nerseye çakırıp sahabaların yüreğini şirkten tazalagandan keyin, butparastыкtan tazalagandan keyin, жалгыз Allah'ka moyunsunuk gerek ekendigini düşündürgönden keyin, andan keyin namaz farz boldu, zeket farz boldu, oroza farz boldu. Kebir cemaatlarga okşop jihadka çakırıp gerek emes birinci. Ne jihadka çakırışat kebirkiler. Hazır ne deyt? Jihad, musulmanlar jihadты taşlagan üçün alsız bolup atat. Jihad kıla turgan bolsa biz oңой ötülek degen sözdөрдү айтышат. Kebirkiler var takfir menen alek bolup kalgan. Musulmandарды kafirga çağırуу menen alek bolup kalgan. Kebir cemaatlar var sayasat menen alek bolup kalgan. Musulmanlar biz sayasatты жакшы түшүнбөгөн үчүн ne artta kalıp ketip atabыз. Biz musulmanlar sayasatты bilişibиз керек. Kafirlardын пландарын түшүнүшүбүз керек. Алар кандай саясат жүргүзүп атат? Ошолорго жараша biz sayasat жүргүзүшүбүз керек. Ошон үчүн ne биринчи sayasatка киришиш керек. Ne musulmandardын балдарыны, жакшы окуган балдарды шарият илимини үйрөнүп, адамдарды элди дават кылсын, тавхидке чакырсын десең жок дейт. Азыр бизге мусулмандарга андай молдолордон, китептен бир копиялары кереги жок дейт. Не мусулмандарга саясатты жакшы түшүнгөн. Мусулмандар баардык тармакта болуш керек. Медицина, депутаттар болуш керек, тиякта болуш керек.
бийлик бутактарында бүт бар жокто отуруш керек деп кээ бир жамааттар ушунун аркасынан чуркап жүрөт. Чынында ошондой нерсеге киришкен. Канча жылдан бери көптөгөн өлкөлөрдө ошо жамааттардын адамдары бар. Бийликтин кайсы бутагына барбы? Өздөрүнүн адамдары бар. Бирок элдин жашоосуну, динини өзгөрткөн жок. Эч кандай натыйжасы жок ал нерсе. Анткени ал нерсе пайда бербейт. Качандыр адамдар ушу өзү Аллахтын улуктуулугуну, бул жашоодогу максаты Аллахка кулчулук кылуу экендигини түшүнмөйүнчө, ошого ынанып, ошол нерсеге ыраазы болмоюнча, ал нерсе башка нерсеси пайда бербейт. Ошон үчүн бул кээ бир такфири жамааттардын, харижи жамааттардын, дагы кээ бир секталардын жолдору туура эмес экендигине далил болот. Эмне адамдарды эң биринчи чакыруучу нерсе бул Аллахтын жалгыздуулугуна, жалгыз Аллахка кулчулук кылууга чакыруу керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Фалякун аввала ма тад'ухум илейхи шахадату ан ла илаха иллаллах." Эң биринчи чакыра турган нерсең Аллахты жалгыздоо, жалгыз Аллахка кулчулук кылуу болсун. Илани юхидуллах, Аллахты жалгыздоо болсун дейт. Андан кийин айтат: "Фа ин матаака лизалик." Эми алар сага баш ийген болсо, фа'алимхум анналлаха ифтарада алейхим хамса салаватин фи кулли явмин ва лайла. Эгерде Аллах Таалага алар моюн сунган болсо, сага ошол нерседе баш ийип, макул жалгыз Аллахка сыйынабыз деп ошол нерсени мойнуна алышкан болсо, анда аларга үйрөткүн дейт. Аллах Таала аларга күнүнө 5 маал намаз фарз кылгандыгын деди. Демек, намаз шариатта ушунчалык кадыр баркы чоң, билесиздерби? Намазды эч кандай абалда таштаган болбойт. Намазды жада калса, тура албай, кыймылдай албай калсаң да, акыл эсиң ордунда болгон болсо, ошо жүрөгүң менен болсо да окушуң керек да. Ошондой деңгээлде фарз. Ошол намаздагы эмне? Тавхидтен ким болот? Тавхид болмойча ал намазың дагы пайда бербейт. Андан кийин айтат: "Фа ин матаака лизалик фа'алимхум анналлаха ифтарада алейхим садакатан ту'хазу мин агнияихим фатурат аля фуқараихим." Эми сага ошол нерседе алар моюнсунган болсо, намазды дагы моюнсунган болсо, анда аларга кабар бергин дейт, Аллах Таала аларга закетти фарз кылды. Ал закет байларынан алып, ошо өздөрүнүн эле кедейлерине кайтарып берилет деди. "Фа ияка ва карая имамуалихим." Андан кийин сен закет алганда алардын мал мүлкүнүн эң жакшысын албагын деди, ортосун алгын дейт. "Ваттaqi da'watal mazlum." Жана зулум чеккен адамдын дуасынан сак болгун дейт. "Фа иннаху лайса байнаха ва байналлах хижаб." Анткени ал зулум чеккен адам дуа кылган болсо, анын дуасы менен Аллах Тааланын ортосунда эч кандай парда жок деп атат. Ал эмне? Зулум чеккен адам кафир болсо дагы, залым болсо да, фасык болгон болсо дагы, ал эгерде Аллах Таалага дуа кыла турган болсо кайрылып, ошол зулум кылган адамга, залымга дуа кыла турган болсо, Аллах Тааланын дуасын кабыл кылат. Бул сахих хадис, Бухари Муслимде келген сахих хадис. Эми бул жерде дагы бир маселе. Бул хадисти далил катары алып келсең, биринчи тавхидке чакырыш керек. Адамдарды эң биринчи тавхидке чакырыш керек. Бул негиздүү деп айтсаң, кээ бир жамааттар айтат, сен бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабалды жибергенде Йеменде китебелерине, яһудилерге, насранилерге жиберди. Мына ошолор биринчи, эгерде христиан болсо, мушрик болсо, бутпарас болсо, ошолор тавхидке чакырылат. Ал эми мусулмандар болсо тавхидке чакырышат эмес алар. Анткени алар тавхид мойнуна алган деп айтышат да. Түшүндүңбү? Бул далил ошого далил болот деп айтат. Буга жооптордон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даватыны баштагандан баштап өлгөнгө чейин тавхидке чакырды. Кимдерди чакырды? Тавхидти эң жакшы түшүнгөн Абу Бакр радыйаллаху анху, Умар, ошондой эле сахабаларды ар дайым тавхид менен эскерип турчу. Ошол хадистерден Бухари Муслимде келет. Убада ибн Самит деген сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Бай'уни аля ан ла тушрику биллахи шай'a." Силер мага кол бергиле, уада кылгыла, Аллах Таалага эч качан ширк кылбайбыз деп уада кылгыла деди. Көрдүңүзбү, бул сахабалар эң жакшы түшүнгөн тавхид. Ошолорго тынбай эскертип турат. Башка да бир хадисте Ауф ибн Малик деген сахаба риваят кылат, Сахih Муслимде келет. Биз Пайгамбарыбыз менен отурдук күндөрүмүздө. Саныбыз бир 9 же 8 же 7 киши болчубуз дейт да, ушул так эмес, ушундай кишилер отурдук деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Ана тубайуна", силер мага уада кылбайсыңар, кол бербейсиңерби деди. Аны биз жакында эле уада берип кол берген элек деди да. Айтат: "Биз айттык, Аллахтын элчиси, биз уада берип кол бердик го бардык нерсеге даяр болуп. Дагы эмнеге кол беребиз дедик." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра айтты: "Силер Аллахтын элчисине кол бербейсиңерби" деп айтты.
Кайра эле биз ошо жоопту айттык. Кайра үчүнчү жолу кайталады дейт. Кайра жооп айттык. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силер мага уада бергиле, жалгыз Аллахка кулчулук кылабыз, Аллахтан башка эч кимге ширк, Аллахтан башка нерсеге эч качан сыйынбайбыз, Аллахка эч бир нерсени ширк кылбайбыз" деп уада бергиле. Намазды тургузабыз, закетти беребиз деп уада бергиле деп. Көрдүңүздөр, сахабаларга баят берип, кол берип атса дагы, тавхидти ушундай орундотуп атса дагы, тынбай ошол нерсени эскерип турду. Тынбай. Не себептен? Бул эң негиздүү нерсе. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларга тынбай дават кылып аткан болсо тавхидке, биз мусулмандар азыркы учурдагы тавхидтен алыстаган, пайгамбарлык доорундан алыстаган, илимсиздик таркаган, жахилдик таркаган учурда адамдарды ар дайым тавхидке чакырып эскерип туруш керек.